സുവിശേഷം ലൂക്ക നற்சെയ്തി നൂൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 2வது அதிகாரம் 41 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 41வது வசனத்தை நாம் 42 കൂടെ 42 കൂടെ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വിടുതലിന്റെ ഓർമ്മയാണ് പെസഹ പെരുന്നാൾ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த மீட்பின் ஞாபக நாள் தான் பஸ்கா பண்டிகை. മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായി കിടന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ 10 ബാധകളിൽ 10ാമത്തെ ബാധയാണ് കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം. எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலே வாழ்ந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்பதற்காக தேவன் பயன்படுத்துகிற 10 வாதைகளில் 10வது வாதை தான் சங்காரதூதனின் வாதை, ആ தலைச்சன்களின் தூது. ആ പ്രവൃത്തിയെ ഓർക്കുന്ന, ഇവരുടെ വിടുതലിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയുടെ പെരുന്നാളാണ് പെസഹ പെരുന്നാൾ. அந்த விடுதலையை நினைவு கூறும் ஒரு நன்னாள் தான் பஸ்கா பண்டிகையின் நாள். വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇത് ആചരിക്കണം എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. வருஷத்திலே 2 முறை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று பழைய ஏற்பாட்டிலே நிபந்தனை உள்ளது. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ പെരുന്നാളിന് വരും. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 3 நாள் பயண தூரமாய் பயணித்து இந்த எருசலேமுக்கு வருவார்கள். 6 ലക്ഷം പുരുഷന്മാരാണ് ഈ പെരുന്നാളിന് കൂടുന്നത്. 6 லட்சம் ஆண்கள் அந்த பண்டிகையிலே வந்து சேருவார்கள். അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് 20-ലധികം ലക്ഷം ആളുകൾ വരും എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. அப்படி பார்க்கும் பொழுது புருஷர்களும் அவருடைய மனைவிமாரும் பிள்ளைகளும் எல்லாம் சேர்ந்து சுமார் 20 லட்சம் பேர் ஒன்றாய் அங்கே கூடுவார்கள். ആടിനെയും പ്രാക്കളെയും യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രക്തം കെദ്രോൻ തോട് നിറഞ്ഞു കവിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. அங்கே ஆடுகள் புறாக்கள் இவர்களுடைய பலிகள் செலுத்தப்படும் பொழுது கெத்ரோன் ஆறானது രക്തത്താൽ നിറമ്പി വഴിയും എന്ന് சொல்லப்படுகிறது. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു പെരുന്നാളാണ് ഈ പെസഹ. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മിക്ക മகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடும் ഒരു പண்டிகைதான் പസ്കാ പண்டிகை. അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ സന്തോഷത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പെരുന്നാൾ. அடிமைத்தன வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெற்ற அந்த முன்னோர்களின் வெற்றியை கம்பீரித்து மகிழும் ஒரு கொண்டாட்டத்தின் நாள். എന്നാൽ ഈ ആടുകളെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ஆனால் இந்த பலி செலுத்தப்படும் ஆட்டை அது பலி செலுத்தப்படும் போது எல்லாரும் கவனமாய் ஆவலோடு அதை நோக்கி பார்ப்பார்கள். കാരണം ഓരോ കുടുംബവും ഇത് കണ്ട് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அந்த பலி எனக்காகவே என் குடும்பத்திற்காகவே என்று சொல்லி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அப்படி பார்ப்பார்கள். ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആണ്ടുതോറും പതിവ് പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. இங்கே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டுதோறும் வருஷாந்தோறும் അവർ വഴക്കത്തിൻപടിയേ എന്ന് പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 12ാം വയസ്സിൽ മാത്രമല്ല 1ാം വയസ്സ് മുതൽ യേശു കർത്താവ് എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ஆகவே 12ാം വയസ്സ് മുതൽ അല്ല, എല്ലാ വർഷവും തുടർച്ചയാக അവർ വന്നുകൊണ്ടേ இருந்தார். എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ലക്ഷക്കണക്ക് ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്ത എല്ലാ വർഷവും യേശു കർത്താവിന്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകും. ஆனால் இங்கே வந்தவர்கள் அநேகர் பல வருடமாய் வந்திருக்கிறார். ஆனால் மற்றவர்கள் யாவற்றிலும் காட்டிலும் வித்தியாசமான ஒரு சிந்தை ஆண்டவருடைய உள்ளத்திலே அன்று எழுந்தது. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ആടറുക്കപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ மற்றவர்களெல்லாம் எங்களுடைய பாவத்திற்காக இதோ இங்கே ஒரு ஆடு அடிக்கப்படுகிறது என்ற சந்தோஷத்தோடு திரும்பி செல்லும் பொழுது ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇനിയും 20-ലധികം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ അറുക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ഓർക്കും. அனைவரும் அப்படியாக கடந்து செல்லும் பொழுது இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக மற்றவர்கள் எல்லாம் அவளுடைய பாவத்திற்காக அடிக்கப்பட்டதே நினைக்கும் பொழுது இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் நான் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல அடிக்கப்படுகிறேனே என்ற அந்த சிந்தையோடு கடந்து செல்கிறார். സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഭാവിയിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും തീവ്രതയും ഓരോ വർഷവും അത് മനസ്സിലാവും. സർവജ്ഞാനിയാകിയ ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எதிர்காலத்தில் தமக்கு நிகழப்போடும் காரியத்தை நன்கறிந்தவராய் இருந்தவர் அதனுடைய தீவிரத்தன்மையும் அதனுடைய பயங்கரத்தன்மையும் உணர்ந்தவராக திகிலோடு அங்கே இருக்கிறார். ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഈ 12ാമത്തെ വർഷവും ഇത് കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകും. உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி இந்த 12ஆம் ஆண்டிலும் இதை கண்டு அதே அந்த நிலைமையிலே அவர் திரும்ப செல்கிறார். ഓരോ വർഷവും ഇത് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോഴും കർത്താവ് ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஒவ்வொரு வருடமும் இதை பார்த்து கடந்து செல்லும் பொழுது ஆண்டவர் யாரும் அதை பற்றி கூறவில்லை. തനിക്കറിയാം തനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ എതിർകാലത്തിലെ இப்படித்தான் எனக்கு வரப்போகிறது என்பதை அவர் அறிவார். അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെയും ഓരോ വർഷവും ഇത് കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് ദൈവത്തെ മഹത്വം
அறுக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படும் ஆட்டுக்குட்டியை போல, மயிர் கத்திருக்கிற முன்பாய் சத்தமிடாது இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை போல ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த நிகழ்வை பார்த்து அமைதலுடன் அவர் சென்றார். ക്രൂശിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു. அங்கே எபிரேயர் நிருபத்திலே நாம் விவரமாக ஒரு வசனத்தை பார்க்கிறோம், அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தார். എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ നരകവിധിയെ മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് മരണം ആസ്വദിച്ചു. எனக்கும் உங்களுக்கும் எதிர்காலத்திலே வரப்போகிறதான பெரிய நியாய தீர்ப்பை மாற்றும்படியாக ஆண்டவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தார். ഓരോ വർഷവും ഈ പെസഹ പെരുന്നാളിന് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ തൻ കടന്നു പോകുന്ന മാനസിക വ്യഥയും ശാരീരിക പീഡനവും കർത്താവ് നല്ലവണ്ണം ഓർത്തതാണ്. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பஸ்கா பெருநாளிலே அந்த பண்டிகையின் போது வந்து போகும் பொழுது அவருக்கு நிகழப்போகும் அந்த பாடுபரணங்களை நினைத்து அவர் அங்கே கண்ணுற்று பார்த்தவராய் திரும்ப செல்கிறார். കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവം പറയുമ്പോഴും ഇതേ ആശയം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണം. கர்த்தருடைய பந்தியை சேரும் பொழுது வேதவசனம் இப்படியா நம்மை பார்த்து சொல்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று படிக்கிறோம். പ്രിയ സഹോദരങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും ഈ സമയത്ത് മാറ്റിവെച്ച ക്രൂശിൽ മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய எல்லா சிந்தைகளையும் நாம் நம்முடைய உலகப்பிரகாரமான எல்லா சிந்தைகளையும் மாற்றி வைத்து விட்டு சிலுவையில் நமக்காக மரித்த அந்த ஆண்டவரை கண்ணுற்று பார்ப்போம். എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ ചുമന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണല്ലോ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാം. என்னை ரட்சிக்கும்படியாக, என்னை மீட்கும்படியாக உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி தானே அந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவரை நினைவு கூறுவோம். ഈ ആരാധനാ ചിന്തകളാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. இந்த ஆராதனை சிந்தையினாலே தேவன் நமக்கு ஆராதனை செய்ய உதவி செய்வாராக.